And it was in a dilapidated condition when it was given to us. And we have developed that. These are the photographs. How we have developed, how much money we spent and all. And we were doing a lot of charity programs there. Training programs, medical camps, and some awareness programs, SAP training program. So we spent a lot of money for all these things. Since it was a dilapidated building, though we spent few lakhs on that, we could not give that strength to that building. As we could not use for the last 2-3 years, the nearby Anganwadi children were going inside and playing. The GVMC authorities scared for any fatal accident there, and they requested us also kindly do go for a dismantling. We said we don't. Recently, they have taken their authority and dismantled the building to avoid fatal accidents. And now, since this belongs to the Social Welfare Department, Social Welfare Department asked the GVMC authorities to do whatever the construction they want. In this regard, few years back, we have submitted a representation to the then Social Welfare Minister, Ravel Kishore Babu Garu, and he has assured, and the then Collector Shashadri has assured us and given a verbal promise to go ahead with the construction. Accordingly, we spent few lakhs in mobilizing the material, etc., but we could not do because it has not come to us on a permanent lease basis. All our efforts gone vain, and now we request, we made a representation also. Now also in this forum, I am requesting our Prasanna Garu to kindly take up this issue from your good office to the concerned authorities to allow us to go ahead with our construction as per the plans proposed earlier and submitted to the authorities. Stalwarts have come to inaugurate this building, to conduct programs in the building, like a National Commission Chairman, also Vice Chairman also. Sri Kambale Garu is the last disciple of Dr. B.R. Ambedkar. He has come, he has inspected. And the recent Special Officer of SC Commission of State Government, Subbarao IAS also came there. Like that, very good supporters of the community has come. And in this regard, we also met our the then Chief Minister Rajshekhar Reddy Garu, and he has assured us and he has appreciated our work, and SNEHA should establish such dormitory buildings all over the state, and he will give us a site. Our bad luck is no more. However, his son is the present Chief Minister, under whose leadership our Prasanna Garu is the Chairman of the TIDCO. We expect that he will use his good office and do justice to us and help us. Thank you very much. On behalf of all of you, I am handing over this. Thank you, Mr. Raj Garu. Now, the time is very short. I request our General Secretary, K.V. Lu, few words about the organization. ఏబి ఈనాటి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ జంగారయ్య గారికి, ముఖ్య అతిథి రంగారావు గారు ఐపీఎస్ గారికి, అండ్ స్పెషల్ గెస్ట్
ప్రసన్న కుమార్ గారికి, సో మా ఫౌండింగ్ ప్రెసిడెంట్ సుభాగ్యరావు గారికి, సో మా కొలీగ్స్ పున్నారావు గారు, పిఎం రాజు గారు, సో మా ఏపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, సో నాట్ ద లీస్ట్ మేము స్టేజ్ మీద కూర్చున్నాం కానీ సో మీరు మాకన్నా కూడా ఎక్కువగా దీని గురించి ఆలోచించి సో మీ యొక్క టైంని కానీ లేకపోతే మీ యొక్క ఇంటలెక్చువల్ని స్పెండ్ చేసి వచ్చినందుకు మీరు మాకన్నా ఎక్కువగా భావిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సో ముఖ్యంగా ఈ క్లబ్ అంటే స్లోగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక ఇది ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు కూడా అన్ని ఫైటింగ్ చేస్తున్నాం తప్పితే తిరిగి మనం డెవలప్ చేసుకుంటా మన కమ్యూనిటీకి మనం పెట్టుకుందాం అనేది ఫస్ట్ టైం వచ్చింది 2001లో. సో అది రియల్గా కూడా ఎప్పుడైతే ఒక కమ్యూనిటీ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అవుతుందో అప్పుడే అది రూలింగ్ క్లాస్గా రాగలదు. సో యొక్క బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఈ క్లబ్ యొక్క బ్రెయిన్ చైల్డ్ భాగ్యరావుకి రావడం రియల్గా కూడా ఒక స్పెషల్గా అనుకోవచ్చు. ఒక ఆలోచన మార్చేస్తుంది అనేదానికి ఒక ఉదాహరణ ఇది. సో ఆ భాగంగానే చారిటీగా చేద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేసింది. నౌ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ కేమ్ టు ఆల్ ఫీల్డ్స్ 16 ఆర్గనైజేషన్గా మారింది. దీనివల్ల మన లైఫ్స్కి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ మనమే నిర్మించుకోవాలా అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పటివరకు కూడా మన చరిత్ర కానీ లేకపోతే మనం ఏం చేయాలని ఒక డైరెక్షన్ అంటూ లేదు. ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఒక డైరెక్షన్ అంటూ వచ్చింది. ఇప్పటివరకు కూడా ఈ క్లబ్లో దాదాపు 12 కోట్లు డొనేషన్ ఇచ్చారు. దాదాపు 2.5 lakhs మెంబర్స్ వరకు ఇచ్చున్నారు. వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. అలాగే ప్రజెంట్ ఉన్న సిస్టమ్ని ఇలా కంటిన్యూ చేస్తామని 20 సంవత్సరాలు సపోర్ట్ చేసిన అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇంక ముందు కూడా అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది మనకు ఉండి ఆ ఆర్గనైజ్ సిస్టమ్స్ మీద ఇంటెలెక్చువల్స్ పనిచేస్తేనే ముందుకు వెళ్ళగలం తప్పితే వెళ్ళకపోతే మా విజయ్ కుమార్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఆల్రెడీ జరిగింది. అంటే ఒక చరిత్రలో ఒకళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు అని అంటే దాన్ని వెనక లాగడానికి ఆల్రెడీ కొన్ని శక్తులు నడుస్తున్నాయి. మా ఎక్స్పీసీలోనే జరిగిందని చెప్పి తెలియజేశారు. ఇంతకుముందు కూడా మనకు ఒక ఇష్యూ జరిగింది. ఏంటంటే అది ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో మనం ఫ్లరిష్ అవుతాం, డెమోక్రసీ రావడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు వెనక్కి లాగడానికి అంతే శక్తులు ఉంటాయి. వాటిని ఢీ కొట్టాలంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మనకు స్నేహ లాంటి సంస్థలు ఇటువంటి చాలా రావాలి. అలాగే ఇట్స్ నాట్ ఏ 1 day or 2 day or 1 year 2 year లాంగ్ వేలో వెళ్ళాలి. మనం ఇలా వెళ్ళాలని మాకు అందరికి కూడా 20 సంవత్సరాలు సపోర్ట్ చేసిన అందరికి కూడా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ దీన్ని ఇలాగా కంటిన్యూ చేస్తామని ఇదే యొక్క సేమ్ స్పిరిట్ ఇలా కంటిన్యూ చేస్తామని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, brother. Now I request him to say few words. స్నేహ క్లబ్ 21st యానివర్సరీకి ఇచ్చేసినటువంటి మన సభాధ్యక్షుడు జంగాలయ్య గారికి, అలాగే చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేసినటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ రంగారావు గారికి, అలాగే టిడ్కో చైర్మన్ అయినటువంటి ప్రసన్న కుమార్ గారికి, స్నేహ క్లబ్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి పిఎం రాజు గారికి, కేవీ లూ గారికి, అలాగే మన ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి కేఎస్ భాగ్యారావు గారికి, పున్నారావు గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి స్నేహ క్లబ్ ప్రతినిధులకు, యాక్టివ్ డోనర్స్కి, మెంబర్స్కి, స్టాఫ్కి అందరికీ కూడా నా యొక్క జేబీములు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి ఎంతో పెద్దలు, గ్రేట్ పీపుల్ కూర్చోరున్నారు. డయాస్ కింద కూడా గ్రేట్ పీపుల్ కూర్చోరున్నారు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టు ద గ్రేట్ మ్యాన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎమినెంట్ వన్ హూ ఈజ్ రెడీ టు బి ద సర్వెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అన్నారు. అందరూ కూడా మన సొసైటీకి సర్వీస్ చేసేదానికి మాత్రమే
ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి వచ్చారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా. ఈ స్నేహ క్లబ్ 2001లో ఫామ్ అయిన దగ్గర నుంచి నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరిగింది. వేల కొద్దిది ఇంతకుముందు డాక్టర్ కేఎస్ భాగ్యరావు గారు తెలియజేశారు. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ని మనం టేకప్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పిల్లవాడికి అవసరమైన మినిమం నీడ్స్ని మీట్ అయ్యేదానికి మనం చేసిన కృషి నిజంగా ఈ యొక్క 20 సంవత్సరాలలో ప్రశంసనీయం. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ కంబైన్డ్ హాస్టల్లో కానీ ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి హాస్టల్ని స్నేహ క్లబ్ తెలియని యొక్క హాస్టల్ లేదంటే మాత్రం ఇది నిర్వివాదాంశం. ఎందుకంటే హాస్టల్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే దగ్గరలో ఉన్న స్నేహ క్లబ్ని కలవటం, వాళ్ళకి ఫోన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళకి కావాల్సిన వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే, బుక్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే, వాళ్ళకి కావాల్సిన మినిమం నీడ్స్ని వార్డెన్సే మన దృష్టికి తీసుకొస్తే మనం వెళ్ళి వాటిని మీట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అది గత 20 సంవత్సరాల్లో జరుగుతున్న ప్రక్రియ. ఇందులో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఎందుకంటే డయాస్ మీద ఉన్న నేషనల్ కమిటీ కానీ స్టేట్ కమిటీ కానీ పేరుకి డిజిగ్నేషన్ ఉన్నా సరే కింద వర్క్ చేసే ప్రతి ఒక్క వర్కరు కూడా, ప్రతి ఒక్క డోనరు కూడా వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్ లేనిదే ఈ యొక్క అచీవ్మెంట్ అనేది మాత్రం సాధ్యం కాదు. సో స్టేట్ వైడ్గా ఉన్న ప్రతి మెంబర్ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్, వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఈ యొక్క స్థాయికి తీసుకురావడానికి వాళ్ళ కృషికి నిజంగా మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాల్సి ఉంది. నాట్ ఓన్లీ సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్, ఈరోజు ఎన్నో కాంపిటేటివ్ కోచింగ్స్ పెట్టడం జరిగింది. మనం కాంపిటేటివ్ కోచింగ్స్ డైరెక్ట్గా మనం ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం ద్వారా వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని గుంటూరులో కానీ విజయవాడలో కానీ కాంపిటేటివ్ కోచింగ్స్ పెట్టి వాళ్ళని బెస్ట్ జాబ్స్లోకి వెళ్ళే విధంగా వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మోటివేషనల్ క్లాసెస్ పెట్టడం జరిగింది. ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ పెట్టి 10th క్లాస్ బిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఇంగ్లీష్ని వాళ్ళకి ఇన్పుట్ చేయడం ద్వారా బెస్ట్గా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్లే దానికోసం మనం కృషి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవంతా కూడా లాస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న ప్రక్రియ మాత్రమే. అలాగే ఎన్నో మెడికల్ క్యాంప్స్, ఇంతకుముందు భాగ్యరావు గారు చెప్పారు, డెంటల్ క్యాంప్స్ పెట్టాం, మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టాం. తర్వాత ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి చాలామందికి ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ రిస్క్, ఆడవాళ్ళకి పర్టికులర్గా వాళ్ళకి బిజినెస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ తయారయ్యేదానికి కూడా వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చాం. ఇవన్నీ కూడా నిరంతరాయం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా మనం స్నేహ క్లబ్ నుంచి మనం ముందుకెళ్ళాం. ఇంకా సొసైటీని ఎన్లైట్మెంట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పెట్టాం. ఎందుకంటే బెస్ట్ స్పీకర్ని తీసుకొని వచ్చి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి కాన్సెప్ట్ ఏంటి, వారు చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి, మన సొసైటీకి మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాం, మనం ఎలా డెవలప్ అవ్వాలనే విషయాల మీద కూడా ఎన్ని ఎన్లైట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లు, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశాం. ఇవన్నిటిని సాధ్యం చేసిన తర్వాత కూడా వాటిని దాటి మనం ఈరోజు పార్క్స్లోకి వెళ్ళాం. పూల్ అంబేద్కర్ రాజ్యాధికార సమితి అనేది ఏర్పాటు చేసి ప్రజల్ని రాజ్యాధికారం తీసుకెళ్లే దిశగా కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో ముందు అంబేద్కర్ రాజనీతి ఉద్యమాన్ని ఒకటి ఏర్పాటు చేసి తద్వారా మళ్ళీ పార్క్స్లోకి మూవ్ అవడం జరిగింది. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా బేస్ అనేది స్నేహ క్లబ్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. లాస్ట్ టైము వైజాగ్లో మన ప్రోగ్రామ్ నేషనల్ కమిటీ మీటింగ్ జరిగినప్పటికీ ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీస్ మాత్రమే ఇందులో మెంబర్స్గా ఉండడం జరిగింది. గుంటూరు నుంచి మనం ఆ రోజు రిప్రజెంట్ చేసాం. సార్ ఇందులో చాలామంది మనం వెనక సైడ్ నుంచి అందరూ కూడా మనకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు సార్. నాట్ ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీ, బీసీలు, ముస్లిమ్స్, సమ్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ అందరూ కూడా మనకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు సార్. అందరికీ మనం మెంబర్షిప్ దిద్దాము, అందరినీ కలుపుకొని పోతే బాగుంటుందని ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ యొక్క కమిటీలు ఇది ఆలోచన చేసి ఇమీడియట్గా తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అందరినీ కలుపుకున్నాం, బహుజనవాదాన్ని మనం ముందుకు తీసుకొద్దామని ఆ రోజు ప్రతిపాదన తీసుకురావడం, తద్వారా అక్కడి నుంచి స్నేహ క్లబ్ ఇంకా ఉరకలు వేస్తూ ఈరోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఈ సక్సెస్ అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నిజంగా వాళ్ళ విట్నెస్, వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్, వాళ్ళు ఉండటం అనేది నిజంగా అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఈ స్నేహ క్లబ్లో నేను జాయిన్ అయ్యే టైంకి 2007-8లో సార్ను కలవడం జరిగింది. తెనాల్లో కలిశాను. వారు కలిసిన తర్వాత, వారిని చూసిన తర్వాత అనిపించింది ఒక ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్గా ఉండి ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేయడం. ఆయన సైకిల్ తొక్కుతూ హాస్టల్స్కి వెళ్ళి స్లేట్స్ ఇచ్చే దగ్గర నుంచి వర్క్ చేశారని తెలిసిన తర్వాత మేము చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళం కూడా స్నేహ క్లబ్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి రావడం జరిగింది. విత్ ఇన్ నో టైం నేను జిల్లా గవర్నర్గా, తర్వాత విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలోనే స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కి 2014 నుంచి కూడా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు నిజంగా డాక్టర్ కేఎస్ భాగ్యరావు గారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకంటే
మనం ఏ ఉద్యోగం చేసినా సరే, మన స్థాయి ఎలాంటిదైనా సరే, మన స్థితి ఎలాంటిదైనా సరే, ఒక మంచి పని చేస్తే ఒక మంచి గౌరవం దక్కుతుంది అనేది మాత్రం ఈ స్నేహ క్లబ్ ద్వారా నాకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఒక ఐడెంటిటీ అనేది అంత తొందరగా రాదు. మనం చేసే జాబ్లో ఎంత పెద్ద స్థాయిలో మనం ఉద్యోగం చేస్తా ఉన్నా సరే, దాంట్లో మనకు ఐడెంటిటీ రాదు. మనం చేసే మంచి పనుల ద్వారా వస్తుందని ఈ క్లబ్లో వర్క్ చేసిన తర్వాత అర్థమవుతా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క 10 to 15 ఇయర్స్ ఆఫ్ నా యొక్క స్నేహ ప్రయాణంలో ఎంతోమంది నన్ను నా ఉద్యోగం చేస్తారన్న విషయం కూడా తెలీదు. స్నేహ రజనీకాంత్ అనో, స్నేహ ప్రెసిడెంట్ రజనీకాంత్ అనో, ఆయన రజనీకాంత్ స్నేహ క్లబ్ అట అనో తప్ప పర్సనల్గా నేనేంటో తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. అంత ఐడెంటిటీ అనేది స్నేహ క్లబ్లో వచ్చినందుకు నాకు నిజంగా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఈ యొక్క స్నేహ క్లబ్లో చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నప్పుడు నాకే కాకుండా చాలా మందికి కూడా ఎంత గొప్ప స్థానం ఏర్పడిందంటే, ఈవెన్ పొలిటికల్ ఎంట్రీకి కూడా చాలామంది మన క్లబ్లో మెంబర్స్ని కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. 2014లో కానీ 19లో కానీ మన మెంబర్స్ చాలామంది కూడా. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప పని చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఐడెంటిటీ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందని అదేదో ఉదాహరణ. అలాగే ఇంతకుముందు పీత గురించి ప్రసన్న కుమార్ గారు చాలా చక్కటి ఇది చెప్పారు, స్నేహ క్లబ్ని ఎలా డ్యామేజ్ చేయాలని. ఎందుకంటే ఈరోజు లయన్స్ క్లబ్ని, రోటరీ క్లబ్ని, వాసవి క్లబ్ని కూడా గుంటూరులో కానీ విజయవాడ స్థాయిలో కానీ, కోర్స్ విశాఖపట్నం రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న కొన్ని క్లబ్లు ఎక్కడా కూడా మన స్థాయిని అందుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనతో పోటీ పడలేని పరిస్థితుల్లో మనం కార్యక్రమాలు చేయబడింది. ఎందుకు దమ్ముగా చేయగలిగాం ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిని కూడా, ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా, వాళ్ళకి అందకుండా. ఎప్పుడంటే ఎక్కడో ఒక చోట రోటరీ క్లబ్ కనపడతా ఉండేది ఒకప్పుడు, స్పైస్ సైకిల్స్ ఇస్తూనో లేకపోతే చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు చేస్తూనే. మనం విస్తృతపరిచాం మన కార్యక్రమాలను. ఎందుకంటే చిన్న పెద్ద కాకుండా, ఈవెన్ గుంటూరులో అయితే మనకి ఎస్పీ ఆఫీస్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉంది, స్నేహ క్లబ్ అంట అని. వాళ్ళకి మనకు కాల్ చేస్తుంటారు, ఈ అమ్మాయికి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందంట, కానిస్టేబుల్ కోచింగ్ పంపించాలి, మీరు ఏమైనా చేయగలరా. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆ డెస్టినేషన్కి మనం రీచ్ అయ్యామంటే నిజంగా మన స్నేహ క్లబ్ సక్సెస్ అని మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఎంతటి రైవాలిటీ క్రియేట్ అయిందంటే చివరికి స్నేహ క్లబ్ అనే బ్యానర్తో స్నేహ క్లబ్నే ఒక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఒక క్లోనింగ్ చేసి స్నేహ క్లబ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని రిజిస్ట్రేషన్ చేసి కూడా కొన్ని చోట్ల మనకి కాంపిటేటివ్గా ఒక కార్యక్రమాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎందుకంటే సార్ చెప్పినట్లు ఒక పీత సామెతలాగా మన వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ మన వాళ్ళతోనే ఒక స్నేహ క్లబ్ అని ఏర్పాటు చేసి మనకే కాంపిటేటివ్గా వాళ్ళ కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముందుకు రావడం అనేది నిజంగా అది మన సక్సెస్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అపోజిషన్ పర్సన్ భయపడుతున్నాడంటే మనం నిజంగా స్ట్రాంగ్ అయినట్టు, మనం బాగా చేస్తున్నట్లు. సో స్నేహ క్లబ్ అనేది సక్సెస్ అయింది చెప్పేదానికి ఇంతకంటే బెస్ట్ ఉదాహరణ లేదు. ఎన్నో చోట్ల సప్రెస్ చేసేదానికి మనం చేయకుండా, ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కడ మనకు రైవల్స్గా తయారవుతారో, ఇంకేదో పొలిటికల్గా ఎదుగుతారో, లేకపోతే ఐడెంటిటీగా పెరుగుతారో, లేకపోతే మన వాళ్ళతో పాటు చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి రోటరీ క్లబ్ లేకపోతే ఇంకో క్లబ్ డౌన్ అయిపోతుందనే ఒక అంత రైవల్గా. ఎందుకంటే మనం నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్తో గొప్పగా దమ్ముగా చేయగలిగిన కార్యక్రమాలు చేయగలిగాం మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో. దీనికి నిజంగా మనం చెప్పుకునే దానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నాం. అలాగే గుంటూరు డిస్టిక్ ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో దగ్గర నాకు తెలిసి 60-70 వేల మంది ఆడవాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక స్థితిని పెంచేదానికి స్నేహ క్లబ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. ఇది కూడా మనం నిజంగా గర్వించాల్సిన విషయం. వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా డెవలప్ అయ్యారు, తర్వాత ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ తీసుకురాగలిగారు, వాళ్ళ ఉమెన్ పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగలిగారు, రీపేమెంట్ కూడా జాగ్రత్తగా చేయగలుగుతా ఉన్నారు. అలాంటి కార్యక్రమాలకి మనందరూ కూడా మనం ఇచ్చిన డొనేషన్స్ కానీ, మనం ఇచ్చిన డిపాజిట్స్ రూపంలో కానీ ఇచ్చినవి కానీ నిజంగా మన వాళ్ళకి సహాయపడినందుకు మనందరం కూడా నిజంగా సంతోషించాల్సిన విషయం. అలాగే ఈ మధ్యకాలం మనం ఇవన్నీ చేసినా సరే మనకు సమాజం ఎదిగిందా లేదా అనే దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రం చెప్పగలను నేను. రీసెంట్గా మన ప్రధానమంత్రి గారు వారణాసి వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేసి వచ్చేసిన తర్వాత ఒక చిన్న ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారంటే, లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ స్లేవరీ బ్రోక్ ద ఇండియన్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మన భారతదేశంలో అంటే వేరే బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనలో కానీ స్లేవరీలో ఉండటం వల్ల మన యొక్క ఇండియన్స్ యొక్క ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతిందని బాధపడినట్టు మాట్లాడారు. 200 సంవత్సరాలు మనం బానిసత్వంలో ఉంటేనే మన యొక్క ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతింటే, కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా 80% ఆఫ్ పీపుల్ మనం బానిసత్వంలో మగ్గుతా ఉన్నప్పుడు అసలు మనకు ఆత్మస్థైర్యం ఉంటుందా లేదా, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉందా, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. సో అసలు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్సే లేని మనకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అటు పక్కన పెట్టి ఒక ఫెయిత్ని, ఒక నమ్మకాన్ని, ఒక రాజ్యాధికారం దిశగా మనం వెళ్ళే ఒక దారిని చూపెట్టేదానికి పార్స్ రూపంలో కానీ
ఏఆర్ఎం రూపంలో కానీ స్నేహ క్లబ్ రూపంలో కానీ ఒక ముందడుగు వేసిన మన భాగ్యరావు గారిని నిజంగా మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం ఉంది. ఇది చక్కటి ఒక ప్రధానమంత్రి గారి రూపంలో మనకి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా మన భారతీయులు 200 సంవత్సరాలు పోవటం వల్ల వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది, నమ్మకం పోయింది. కాబట్టి మీరంతా కూడా కాన్ఫిడెన్స్ని డెవలప్ చేసుకోండి అని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు ఆయన. కాన్ఫిడెన్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలనేది 20% పీపుల్కే కదా మనకి స్వతంత్రం. 200 సంవత్సరాలు వాళ్ళు సప్రెస్ చేయబడింది బ్రిటిష్ వారి పాలనలో ఓన్లీ 20% ఆఫ్ పీపులే. మిగతా 80% ఆఫ్ పీపుల్ కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా మనం ఇదే సంస్కృతిలో మనం అణచివేయబడ్డాం. కాబట్టి మరి మనకు అలవాటైపోయింది ఇది సప్రెషన్ అనేది మనకు అలవాటైపోయింది. మనల్ని పిలిచినా కానీ మన పైకి లేస్తామో లేదో నాకు తెలియదు. చాలా కష్టపడి 25 సంవత్సరాల నుంచి కాల్ చేస్తారు భాగ్యరావు గారు లేండి అని. చాలా తక్కువ మంది లేస్తా ఉన్నాం. లేచిన వాళ్ళు కూడా ఎంతవరకు వర్క్ చేయగలుగుతున్నారో, కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేయగలుగుతున్నారో, ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళ యొక్క టైము, ట్రెజరు, నాలెడ్జ్ ఎంతవరకు మన సొసైటీ ఖర్చు పెడుతున్నారో అయితే నాకైతే తెలియదు. కానీ ఈ రూపంలోనైనా సరే ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క పిలుపుని మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని అందరికంటే ముందు మనం లేవాలని 80% 20% కంటే కూడా మనం ముందు లేవాలా. మనం కూడా కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలా, ఫెయిత్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలా. రాబోయే కాలంలో మనకు ఒక వెలుగు ఉందనేసి అంబేద్కర్ గారి రూపంలో మనకు ముందు కనిపిస్తున్నాడని ఆయన చూసుకుంటున్నా సరే ముందుకు లేచి పరిగెత్తాలనే అవసరం ఉందనేసి నేను యొక్క సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ముఖ్యంగా మనం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకుంటూ ఇవే కాకుండా ఎంతోమంది మన యొక్క పుణ్యమూర్తుల యొక్క ఇంతకుముందు చెప్పారు బ్రదర్ ఎవరో చెప్పారు టీచర్స్ డే అని. ఇంతకుముందు స్నేహ క్లబ్ ద్వారా మనం గుంటూరు జిల్లాలో చెరుకుపల్లిలో ఒక టీచర్స్ డే ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ అందరు కిందకి రావడంతో అందరు నన్ను తిట్టడం అంటే గట్టి ఆర్గ్యుమెంట్కి వచ్చారు నాతో. ఆ టీచర్స్ డే అంటే ఆయన ఎవరు, ఆయన ఏం చేశాడు మన జాతికి అది ఇదని. అప్పుడే సార్తో నేను ఫోన్లో మాట్లాడతాను జరిగింది. సార్ అట్లా ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది సార్ ఈరోజు ఎలాగంటే ఓకే సావిత్రిబాయి పూలే ప్రోగ్రామ్నే ఆమె గారి ప్రోగ్రామ్నే మనం టీచర్స్ డేగా చేద్దామని. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా దగ్గర మనం కృష్ణా జిల్లాలో 30 మంది టీచర్స్కి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం వాళ్ళ టీచర్స్ డేకి సన్మానం చేస్తూ ఆ రోజు కార్యక్రమాన్ని చాలా భారీ ఎత్తున చేస్తా ఉన్నాం. అదే టీచర్స్ డేగా మనం ఆ రోజు ప్రకటించడం జరిగింది. ఇలాంటి ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్గా క్రియేటివిటీని పెంచుకుంటా మనం కొత్త ఒక ఆలోచనలు పెంచుకుంటూ స్నేహ క్లబ్ ద్వారా ఎన్నో 16 యొక్క ఈ కార్యక్రమాలే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ చెప్పుకుంటా పోతే చాలా ఉంది. ఇవన్నీ చేసుకుంటా పోతా ఉన్నాం. అయితే వీటన్నిటికీ మించి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టుగా మాస్టర్కి రాజ్యాధికారమే మన యొక్క ఆలోచన అయిన విధంగా నెమ్మదిగా కాకుండా యూనిటీ చేసుకుంటూ డైనమిక్గా సార్ బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ పార్స్ను విస్తృతపరిచి టైం లేదు కాబట్టి ఇంకా 2 సంవత్సరాలు 2.5 సంవత్సరాలే ఉంది కాబట్టి దేనికైనా సరే అందరూ కూడా మంచి ఇదిలో ఉన్నారు కాబట్టి చాలా డైనమిక్గా ముందుకొచ్చి మన సమాజానికి దిశానిర్దేశం చేసి అందరినీ యూనిటీ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్టయితే డెఫినెట్గా మనకి మంచి రోజులు అతి దగ్గర కాలంలో ఉంటాయని మీ యొక్క ఆలోచన విధానంతో డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానాన్ని ఇది చేసుకొని మా అందరికీ ఒక దిశానిర్దేశం చేస్తారని అందరిలో ఉన్న ఒక ఆవేశాన్ని వీటన్నిటిని కూడా ఒక మంచి మార్గంలోకి తీసుకెళ్లే దిశగా. ఎందుకంటే స్నేహ క్లబ్ అని కొన్ని లక్షల మంది మెంబర్స్ తయారయ్యారు. ఎక్కడికి పోయినా సరే స్నేహ క్లబ్ అంటే ముందుకు వస్తా ఉన్నారు. ఫస్ట్ స్నేహ క్లబ్ని ఇంకా స్ట్రెంథన్ చేసుకునే దానికి నెక్స్ట్ 1 year మేము పూర్తి స్థాయిలో మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తాం సార్. ప్రతి జిల్లాకి ఒక గవర్నర్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దాన్ని కూడా స్ట్రెంథన్ చేసేదానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి మండల స్థాయిలో కమిటీలు ఉన్నాయి, వాటిని కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ రినోవేట్ చేసి మళ్ళీ వాటిని కాస్త ముందు తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాం. ఈ కార్యక్రమాలని మనం స్ట్రెంథన్ చేసుకుంటూనే మీరు ఏర్పాటు చేసిన పార్క్స్ను కూడా పూర్తిగా వాటి యొక్క లక్ష్యాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ముందుకు తీసుకెళ్ళి మాకు దారి చూపిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Brother. Thank you, brother. Very good speech. Of course, everybody knows that, and everybody will be supporting. Understand? Okay. Anyway, thank you very much. Now, since the time is already over, I request Punnarao to say a few words before. Jai Bhim to all of you. Respected Chief Guest DIG Rangarao Garu and Chairman TIDCO Prasanna Kumar Garu,
and President of Sneha Club Jangali Garu, Sneha Group of Organizations Chairman Bhagirav Garu, and my colleagues PM Raju, KV Lu, Rajnikant, అందరికీ జైభీములండి. ఇక్కడ మన స్నేహ క్లబ్ను గురించి, స్నేహ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చాలా క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది. దీనిలో పనిచేయడానికి వచ్చేటువంటి వ్యక్తులందరికీ కూడా వెల్కమ్ ఎప్పుడు ద్వారం తెరిచే ఉంటుంది. కాబట్టి మేము ఆ విధంగానే సొసైటీలో ఆ విధంగానే మూవ్ అవుతూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఈ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ చారిటీ యాక్టివిటీస్ కోసం స్థాపించబడినటువంటి స్నేహ క్లబ్ మరి 20 సంవత్సరాల నుంచి సర్వ్ చేస్తూ ఉందంటే ఈ 20 సంవత్సరాల్లో ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంతమందికి బెనిఫిట్ అయ్యింది అన్నటువంటి విషయం మనం అందరం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. అది ముఖ్యంగా పేద పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఎంకరేజ్ చేయాలి అనేటువంటి దాంతో మనం పుస్తకం లేకుండా చదువు ఆగకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దాని వెనుకనే పే బ్యాక్ టు సొసైటీ అనే దాన్ని ముఖ్య ఉద్దేశాలతోటి స్థాపించబడినటువంటి స్నేహ క్లబ్ మరి అదే రీతిలో మేమైతే పనిచేస్తూ ఉన్నాము. నేను సర్వీస్లో ఉండగా కెనరా బ్యాంకులో పనిచేస్తూ ఉండగా కూడా నాకు సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ మొదటి నుంచి అలవాటు ఉంది. కాబట్టి నేను ఈ స్నేహ క్లబ్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ అలవాటుని ఇంకా ఎక్కువగా విస్తృతపరిచే అవకాశం నాకు దొరికింది. ఇక్కడ దాదాపుగా మన విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఒక 10 సంవత్సరాలు టైంలో 86 సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ ఉండేవి. అంబేద్కర్ బర్త్డే రోజున ఈ 86 హాస్టల్స్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. మేము అందరమే 4-5 టీములుగా. మరి ఈ హాస్టల్స్లో ఉండేటువంటి పిల్లలందరూ మన పిల్లలే అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి వెళ్ళిన టైంలో మనం స్వీట్స్ పంచడం, చాక్లెట్ పంచడంతో పాటుగా మనం అంబేద్కర్ని గురించి, అంబేద్కర్ ఐడియాలజీని గురించి, ఆయన ఎంత కష్టపడి చదువుకొని అంత మేధావి అయ్యాడు, మరి మీరు కూడా ఆ విధంగా చదువుకోవాలి అనేటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ క్రియేట్ చేస్తూనే నడుస్తూ వచ్చాము. మరి ఈ సంవత్సరాలు గడిచిపోతూ ఉండే కంది మన జిల్లాలో 86 హాస్టల్స్ వల్ల 36 హాస్టల్స్ అయిపోయినాయి. మరి గత గవర్నమెంట్ నుంచి కొన్ని కారణాలు ఏవైతే కావచ్చు హాస్టల్స్ని మూసేయడం జరుగుతూ ఉంది. దానివలన మన పిల్లలకి ఎడ్యుకేషను వెనకబడిపోతూ ఉందని నేను చెప్తాను. ఎందుకనంటే కొన్ని విలేజెస్లో వాళ్ళు హాస్టల్ దగ్గర ఉంది కదా అని చేర్పించి చదివించిన టైంలో ఇప్పుడు కొంతమంది అదే విలేజెస్లో మేము ఎంక్వైరీ చేస్తే చాలా దూరం ఉంది బాబు హాస్టల్, పిల్లలు వెళ్ళటం లేదు బాబు అనే మాటలు వినపడుతూ ఉన్నాయి. మరి మేము పూనుకున్న ఆలోచనకి కొన్ని గవర్నమెంట్ తరఫున ఇబ్బందులనే అనుకుంటున్నాం మేమైతే. మరి అయినప్పటికీ కూడా మన ఆశయాన్ని సాధించడం కోసం మేము కష్టపడుతూ ఉన్నాము. ఈ కష్టపడే దానిలో ఇంకా ముఖ్యంగా అయితే నేను చేస్తున్న పనుల్లో మనందరికీ తెలుసు, ఇంతకుముందు ఎడ్యుకేషన్, ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్స్ ఇవన్నీ వస్తే ఫస్ట్ ఫీజు కట్టి జాయిన్ అయితేనే తర్వాత వాళ్ళు స్కాలర్షిప్కి అప్లై చేసుకొని తర్వాత తెప్పించుకునేవాళ్ళు. ఈ ఫస్ట్ అడ్మిషన్ ఫీజు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకి బోల్డ్ ఎంతమందికి ఫీజు కట్టాను నేను. మీరు ఎంతమంది అంటే లెక్క చెప్పలేను. నాకు తటస్థపడినటువంటి వాళ్ళు, నాకు అనుకూలించినటువంటి వాళ్ళు, నా దగ్గర చేరినటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ ఈ ఫస్ట్ అడ్మిషన్స్ ఎవరు ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు చక్కగా డిగ్రీలు, ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలు తెచ్చుకునే అవకాశాన్ని చాలామందికి కల్పించాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకా ఈ స్నేహ క్లబ్ ద్వారా ఇంకా ఎక్కువగా చేయడానికి అవకాశం కలిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మాకు స్నేహ క్లబ్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ కానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ కానీ మీ అందరూ కూడా అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానంతో కలిసి ముందుకొచ్చేటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారు. కాబట్టి మేము ఇంకా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉన్నాము, ఇంకా చేస్తాము అని చెప్పి మీ అందరికీ అభయమిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ you were
like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.